प्यारे विद्यार्थियों, अज के इस लैक्चर में तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप सिंह और मैं सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल कुलनिया विखे लैक्चरर पोलीटिकल साइंस के तौर पर अपन सेवावां निभा रहा हाँ। प्यारे बच्चों, अज का साडा विषय है भारतीय लोकतंत्र दीयां समस्यावां अते चुनौतियां। तो भारतीय लोकतंत्र दीयां समस्यावां अते चुनौतियां नूं जानन लई साडे लई भारतीय लोकतंत्र बारे कुछ जानकारी होनी जरूरी है। इसलिए असी भारतीय संविधान दीयां लोकतंत्री व्यवस्थावां बारे गल करांगे। सब तो पहला पॉइंट है सार्वजनिक बालग मत अधिकार। प्यारे बच्चों, भारत सरकार ने अपने नागरिकों को बालग मत अधिकार का अधिकार दिता होया है। इस तो की भाव है? इस तो भाव है कि जदों कोई नागरिक, चाहे वह मर्द होए चाहे औरत, जदों बालग उम्र प्राप्त कर लेंदा है तो उसनूं वोट देने का अधिकार दिता जाता है। अते ये अधिकार उसनूं बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, रंग आदि के भेदभाव तो बिना दिता जाता है। तो ऐसे अधिकार नूं असीं सार्वजनिक बालग मत अधिकार का नाम दिंदे हैं। तो भारत ने अपने नागरिकों को सार्वजनिक बालग मत अधिकार दिता है। तो यह भारत के संविधान विच धारा 325 के अधीन दर्ज है। अगला पॉइंट है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार बच्चों की होंदे हैं कि जदों कोई देश अपने संविधान विच नागरिकों के अधिकार शामिल कर लेंदा है तो ऐसे अधिकारां नूं असीं मौलिक अधिकारां का नाम दिंदे हां। इन्हां दी विशेषता यह होंदी है कि मौलिक अधिकारां की उलंघना कोई भी नहीं कर सकता। ईवन कि उत्थों की सरकार भी मौलिक अधिकारां की उलंघना नहीं कर सकती। तो भारतीय संविधान का तीजा अध्याय मौलिक अधिकारां ते ही आधारित है। संविधान विच धारा 12 तो लैके अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारां का वर्णन किया गया है, जिन्हां की गिनती 6 है। उस तो अगली व्यवस्था है जिम्मेवार सरकार। भारत विच जिम्मेवार सरकार अपनाई गई है। जिम्मेवार सरकार तो की भाव है जिहड़े देश विच संसदीय शासन प्रणाली में अपनाया जाता है, ऐसी सरकार को असीं जिम्मेवार सरकार कहते हैं। जिम्मेवार सरकार क्यों कहते हैं? क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली विच विधानपालिका अगे कार्यपालिका जिम्मेवार होंदी है। विधानपालिका कार्यपालिका ते पूरा कंट्रोल करती है। विधानपालिका कार्यपालिका तो उहदे काम नाल संबंधित किसी भी तरह के सवाल पूछ सकती है और उन्हां सवालों के जवाब कार्यपालिका नूं देने पैंदे हैं। इस तो इलावा कार्यपालिका उन्ना समा ही सत्ता विच रह सकती है जिन्ना समा उसनूं विधानपालिका विच बहुमत प्राप्त होता है। इस तो अगे है बच्चों सुतंत्र अते निरपक्ष चोण आयोग। तो भारतीय संविधान अनुसार सुतंत्र अते निरपक्ष चोणां करवाउण वास्ते चोण आयोग की व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्था अनुच्छेद 324 विच दर्ज है। तो भारतीय चोण आयोग जो है बच्चों वह एक संविधानक संस्था है जिहड़ा विधानपालिका जां कार्यपालिका के कंट्रोल तो मुक्त है। भारतीय चोण आयोग लोक सभा दीयां चोणां तो इलावा विधान सभा, राज्यां दीयां विधान सभावां दीयां चोणां, राज्यां दीयां विधान परिषद दीयां चोणां, राज सभा दीयां चोणां, राष्ट्रपति अते उप राष्ट्रपति दीयां चोणां की व्यवस्था भी करता है। इस तो इलावा होर भी चोण आयोग के बहुत सारे काम हैं जिहड़े पोलीटिकल पार्टियां नूं लैके हैं, वो भी काम चोण आयोग द्वारा नेपरे चाढ़े जाते हैं। इस तो अगे सुतंत्र न्यायपालिका। बच्चों, भारत में सुतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है और किसी भी लोकतंत्र लई सुतंत्र न्यायपालिका का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि
ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਤੰਤਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਬੱਚੋ ਉਹ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਐਸੀ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 8 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲ ਸਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਦਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਓਰੀਜਨਲ ਸੰਵਿਧਾਨ 1950 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਇਹ 1993 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ 2 ਸੋਧਾਂ 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ
ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਕਾਫੀ ਅਮੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਾਫੀ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚ ਵਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਫਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਓ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਓ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 10% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਲੋਕਮਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਵਸਥ ਲੋਕਮਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਸਥ ਲੋਕਮਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਉਹ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਖੇਤਰਵਾਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਤਾਂ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ
एक चंगा संकेत नहीं है। ਇਹਦੇ ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਆਯੋਗ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਸੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਖਾਲੈਂਡ, ਬੋਡੋਲੈਂਡ, ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਝਗੜੇ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਝਗੜਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰਾ ਟਰੈਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ, ਕਿ ਕਈ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਓ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਜੋ ਉਹ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੋਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਓ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾਵਾਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾਵਾਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚੋ ਜਾਤੀਵਾਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾਵਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਤਦਾਨ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਤਦਾਨ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼। ਤਾਂ ਕਈ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ,
गुजरात विच एक अंदोलन होया सी। तो इस तरह दी समस्यावां साडे सामने जातिवाद नाल संबंधित आउंदियां हन। इस तो इलावा बच्चों वक्खवाद एक बहुत वड्डी चुनौती है। वक्खवाद जो है वो खेतरवाद का एक्सट्रीम रूप है। खेतरवाद विच अपने खेतर नूं चंगा समझिया जांदा सी, परंतु वक्खवाद की भावना तो भाव है कि जदों किसी इलाके के लोग अपने इलाके नूं देश नालों अलग करने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो अलग राज या अलग देश बनाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी भावना नूं असीं वक्खवाद का नाम दिंदे हां। ये साडे देश की एकता अते अखंडता लई बहुत वड्डा खतरा हुंदी है। प्यारे बच्चों, साडे देश विच कई तरह दीआं ऐसियां घटनावां जिवें खालिस्तान मूवमेंट हुई सी। इस तो इलावा जम्मू कश्मीर दे विच बहुत ज़्यादा हिंसा लगातार जारी है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जिहड़ियां ने वो भी अपने आप नूं भारत का हिस्सा नहीं मानदियां सन, वो भी अलग होने की कोशिश विच उत्थे भी अतवाद बहुत ज़्यादा फैलिया है। तो इस तरह देश की एकता अते अखंडता नूं खतरा हुंदा है, तो देश की अर्थव्यवस्था ते भी बहुत बुरा प्रभाव पैंदा है। इस तरह देश दीयां नीतियां जिहड़ियां ने वो विकास वाल नहीं बल्कि अपने देश नूं बचाउण वाल ज़्यादा हुंदियां हन। सैनिक कामां ते बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता है, जिहदे कि देश की अर्थव्यवस्था ते बहुत माड़े प्रभाव पैंदे हैं। इस तो इलावा अतवादी गतिविधियां देखण नूं मिलदियां हन। ये आपां गल कर ही चुके हाँ कि जम्मू कश्मीर विच पंजाब विच भी पिछले समय काफ़ी 1980 के दशक के विच काफ़ी ऐसियां घटनावां देखण नूं मिलियां सन। इस तो इलावा बच्चों साडे गुआढ़ी देशों नाल भी सुखावे संबंध नहीं बन पाते, क्योंकि असी कई बार अपने गुआढ़ी देश नूं भी अपने देश विच हो रही इन्हां घटनावां का जिम्मेवार मानते हाँ, तो इस नाल साडे गुआढ़ी देशों नाल भी संबंधां ते भी काफ़ी असर पैंदा है। इस तो इलावा बच्चों एक होर बहुत वड्डी चुनौती है राजनीतिक हिंसा। राजनीतिक हिंसा भी भारत की लोकतंत्र लिए बहुत वड्डी चुनौती है। बच्चों एक सर्वे के मुताबिक साडे इलैक्शन कमीशन के डाटे के मुताबिक साडे देश विच 14वीं लोक सभा दी चोणां विच 129 प्रतिनिधि ऐसे सन जिन्हां ते किसी न किसी तरह का कोई मुकदमा चल रहा सी, यानी कि उन्हां ते कोई आरोप लगे हुए सन। 15वीं लोक सभा दे विच 158 ऐसे MP सन जिन्हां ते अपराधिक मामले चल रहे सन। 16वीं लोक सभा में 186 ऐसे MP सन जिन्हां ते अपराधिक मामले चल रहे हैं। तो कहने तो भाव यह है कि यह जिहड़ा अंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है, तो जो एक चंगा संकेत नहीं है। इस तो इलावा बच्चों राजनीतिक दल अपने हितां की पूर्ति वास्ते लोकां विच जाति नाल संबंधित भावनावां नूं भड़का के उन्हां दियां धर्म नाल संबंधित भावनावां नूं भड़का के उन्हां दे विच दंगे जां लड़ाई कराउण की कोशिश करते हैं, जिन्हों असीं राजनीतिक हिंसा का नाम दे सकते हैं। इस तो इलावा एक मूवमेंट है खब्बे पक्षी अतवादी मूवमेंट जिन्हों कहा जाता है, माओवाद के समर्थक हैं। यह वैस्ट बंगाल का एक पिंड है नक्सल, तो उत्थों ये जिहड़ी आतंकवादी मुहिम शुरू हुई सी, इस करके इनू नक्सलवादी मूवमेंट भी कहा जाता है। तो यह भी जिहड़ी राजनीतिक हिंसा का ही हिस्सा है। तो ये सारिया चुनौतियां नूं देखण तो बाद बच्चों जेकर असीं चाहुंदे हाँ कि साडे देश का जिहड़ा लोकतंत्र का भविख है उज्जवल बने, तो सानूं एक एक करके इन्हां सारिया चुनौतियां तो निजात पाउणी होएगी। तो साडी सरकार ने साडे देश ने काफ़ी हद तक कई इन्हां चुनौतियां तो निजात पाउण की कोशिश भी की है। तो पिछले जदों तो साडा देश आज़ाद होया है, जिस तरह की साडे हालात रहे हैं उन्हां दे आधार पर असीं दस सकते हाँ कि साडे भारत देश विच लोकतंत्र का भविख की होएगा। तो इस तो सब तो पहला पॉइंट है बच्चों लोकतंत्र विच विश्वास, कि भारत एक अजिहा देश है जिहदे लोकां ने लोकतंत्र विच पूर्ण विश्वास जताया है। बच्चों भारत ने इन्हां 70-72 सालों में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। 3 बार भारत ते हमले भी हो चुके हैं, 1962, 65 तो 1971 विच।
1990 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਝੱਲੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ 1975 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਐਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਬੱਚਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਜੇਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1977 ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਲਡ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਵਫਾਦਾਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹਨ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੱਚੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਸਿਰਫ 10% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 74% ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 2009 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ RTE ਐਕਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੋ ਸੰਗਠਿਤ ਅਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਗਠਿਤ ਜੋ ਅਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਓ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਤੀਵਾਦ, ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬਹਿਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੂਝ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ
ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।